اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح الإمام الحافظ الشيخ بن حجر العسقلاني رحمه الله، وإلى روح الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني شيء رحمه الله. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sidang penonton yang budiman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini kita sambung pengajian kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Beliau mensyarahkan kitab Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumi Al-Ma'ad. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah. Mari kita lihat pengajian seterusnya dalam bab thunai, maqalat yang mempunyai dua nasihat. Malam ini kita masuk kepada maqalah yang ke-20. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala wa qila, dikatakan ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala, kesempurnaan akal adalah dengan mengikut keridaan Allah. Wajtinabu sakhatihi, dan menjauhi kemurkaan Allah. Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani beliau menyebutkan dan mensyarahkan kesempurnaan akal, yaitu akal yang sempurna adalah dengan mengikut keridaan Allah, apa yang dimahukan oleh Allah, dan menjauhkan kemurkaannya, menjauhkan apa saja yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan akal orang itu sempurna. Melakukan sebaliknya, maksud tidak mengikut keridaan Allah,
dan mendekatkan kemurkaannya, dia verse, dia terbalik, itu adalah junun, iaitu gila, akal yang tidak sempurna. Bukanlah gila dalam penyakit gila itu, tidak, tetapi gila dari segi kewarasan dan yang sepatutnya akal lakukan. Akal ini kan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya akal ini mengikut petunjuk Allah. Apa yang disuruh dibuat, apa yang dilarang jangan dibuat. Barulah kita mengikut telunjuk dan perintah Allah, keredaan Allah, apa yang diredai oleh Allah, apa yang dimahukan oleh Allah, maka itulah yang kita sebut dalam perbincangan dahulu, iaitu al-imtithalu bi awamirihi, buat apa yang disuruh oleh Allah, wal ijtinabu an-nawahi, iaitu meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itulah tujuan ilmu tasawuf dan tujuan kita belajar kitab akhlak, kitab adab, kitab tasawuf yang kita bacakan sudah beberapa malam ini. Sebab ilmu tasawuf ini tujuannya nak membersihkan anggota zahir, mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, kedua tangan dan kedua kaki, supaya semua anggota zahir ini taat pada perintah Allah. Sebab sangat ditakuti semuanya nanti menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau dia buat apa yang diredai oleh Allah, itu akan diganjari. Kalau dia buat apa yang dimurkai oleh Allah, itu nanti akan diazab. Sebab itu dalam surah Yasin kita baca ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu hari kiamat, kami tutup mulut mereka. Maksud Allah Ta'ala menghalang mulut tadi daripada bercakap. Kedua tangan mereka pula diberikan kemampuan bercakap, memberitahu kepada kami. Dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka usahakan di dunia dahulu. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi mengatakan, tangan dan kaki ini kan tak boleh bercerai daripada badan. Tangan akan sebut apa yang kita lakukan dan disaksikan oleh kaki. Maka hendaklah kita sentiasa takut setiap masa. Sebab setiap masa tangan ini akan bersama dengan kita, kaki akan bersama dengan kita. Biarlah tangan bercakap benda yang baik apa yang kita lakukan. Biarlah kaki membenarkan, bersaksi benda yang baik. Itu yang harus kita lakukan. Sama ada dilihat orang ataupun tidak. Jauh ataupun dekat daripada orang. Sebab kedua tangan kaki ini tak bercerai tanggal daripada badan kita ini. Biarlah ia bersaksi dan mengucapkan yang baik-baik sahaja nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, untuk anggota ini diusahakan jangan berbuat maksiat, sebab dengan kita menjaga yang zahir ini, dia akan membantu hati kita, batin kita mudah untuk dibersihkan. Sebab itu buat sesuatu yang diredai oleh Allah, tinggal sesuatu yang dimurkai oleh Allah, itu tanda akal yang sempurna. Dan akal itu ada kaitan dengan hati. Hati ini adalah raja kepada badan ini, akan mengawal rakyat jelatanya, iaitu 7 anggota yang zahir. Mata, telinga, lidah, maaf ya, kita tunggu dulu, perut, maaf, kemaluan,
dua tangan, dua kaki ini, itu akan mengikut apa kata hati. Sebab itu usahalah untuk kita dalam ilmu tasawuf ini takhallikan, kosong dan bersihkan, sucikan hati ini daripada penyakit dia, racun dia, iaitu sifat-sifat yang tercela. Sudah kita bicarakan sebelum ini dalam bab nafsu itu. Sedikit untuk kita supaya kita dapat membayangkan apa kaitan jiwa kita ini dengan jasad, dengan roh, dan dengan akal yang kita bicarakan sekarang. Sebab akal yang sihat itu akan buat apa yang diridai oleh Allah, akan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bagaimana nak tahu akal itu sihat? Sebab kita tak boleh nak tengok dalam fikiran kita ini yang tak nampak ini. Sudah pasti dilihat dari segi jasad kita ini, anggota yang zahir, yang 7 kita sebut tadi itu. Kalau tangan melakukan yang baik, itu tanda akalnya itu sihat. Dan berterusan, dan berterusan. Istiqamah, lakukan yang baik, itu akalnya sihat. Kalau kakinya tak berjalan ke tempat maksiat, itu akalnya sihat. Kalau lidahnya ini berbicara yang baik-baik, membaca Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW, menasihati orang lain untuk kebaikan, itu tanda akalnya sihat. Sebab semua anggota yang zahir ini itu mencerminkan apa yang difikirkan oleh akal. Sebab itu penting untuk kita mengenal diri. Di mana letaknya akal, apa kaitannya dengan hati kita ini, jiwa kita, batin kita. Demikian bagaimana pula kaitannya dengan anggota yang zahir dan nafsu-nafsu yang sudah kita bicarakan, nafsu yang baik dan yang tidak baik, dua itu. Mari kita lihat sedikit untuk kita merenung pada diri kita ini, unsur-unsur yang ada pada diri kita sekarang ini. Kalau saya yang berbicara sekarang ini, kalau tuan-tuan yang sedang mendengar sekarang ini ada apa dengan tangan yang kasar ini? Ada apa dengan mata yang melihat dan telinga yang mendengar sekarang ini? Nah, jadi kerana itu, kita sebagai manusia itu terdiri daripada jasad. Ini namanya jasad. Jasad kasar yang dipanggil jasmani atau jusmani, yang dipanggil dengan tubuh, yang dipanggil dengan raga. Kan kita selalu sebut jiwa raga. Jiwa dalam tu, ni raga ni, nampak ni. Kalau nak bagi mudah kita faham bahasa moden sekarang ini, CPU yang ada pada komputer itu, itulah jasad. Begitu saja. Tidak ada nilai apa-apa kalau tidak ada roh. Tidak ada, boleh berfunction kalau tidak ada electricity bagi CPU itu. Maka jasad yang kasar ini dimasukkan oleh Allah dengan satu unsur yang halus, jisim yang halus. Jisim inilah yang namanya adalah roh, spirit diterjemah dalam bahasa Inggeris, dan ia adalah seperti cahaya ataupun elektrik. Bila kita on kan, maka CPU tadi dia akan on, boleh berfunction. Itulah namanya roh. Nah, dan dalam diri manusia itu itu ada yang namanya nafas. Ingat tak nafsu yang kita bicarakan itu dulu tu? Itu namanya nafas. Jadi dalam bahasa Arabnya nafsun. Kita sebut nafsu kan. Itulah yang dalam bahasa lain disebut jiwa. Yang disebut qalbun ruhaniyun. Hati yang ruhani. Hati yang jasmani yang di sebelah dada kita ni, kiri ni. Hati yang ada penyakit hati, yang ada hepatitis A, B, begitulah lebih kurang. Kalau salah, tolong betulkan ya. Itu hati yang zahir. Hati yang batin iaitu jiwa, yang disebut sebagai jiwa.
yang disebut hati kepada roh. Roh tadi masuk, hati pada roh itu yang disebut dengan batin. Roh yang batin. Kalau roh tadi roh yang nampak tu, cuma kita tak nampak je. Selama mana dia tu jisim, tapi jisim tu yang halus, yang latif. Roh itu adalah jisim, tapi yang latif, yang halus, tak dapat nampak kita pun. Tapi ini lebih lagi batin, roh yang batin. Tadi roh tu untuk menghidupkan saja, tapi roh yang kita bicarakan ni yang diri kita sendiri, diri hakiki manusia secara rohaniah, hati nurani. Disebut juga hati nurani. Kalau hati sanubari, hati yang seketul tu, dia seperti buah sanaubar. Ada satu buah namanya sanaubar. Buah tu macam jantung pisang, jantung itu yang ada, yang boleh dikeluarkan, boleh dibaiki tu. Ilmu kedoktoran itu namanya hati sanubari, kerana ia berasal daripada buah sanaubar. Kita guna hati sanubari. Kita bicarakan bukan hati ini. Kita bicarakan hati yang nurani, yang atas nama jiwa, atas nama nafas. Dalam bahasa Inggeris diterjemah dengan soul. Soul. Tadi spirit. Spirit itu roh. Ini soul. Lebih lagi daripada spirit itu. Dan kalau yang moden ni untuk dekatkan pemahaman, itu macam software, programmed. Software. Kan electricity kan berbeza dengan software tu. Electricity untuk menghidupkan CPU tu. Kemudian softwarenya, programnya itu namanya jiwa. Dan pusat kepada jiwa itu namanya qalbu ataupun lub. Lub ini bahasa kesufiannya dalam ilmu tasawuf. Kita nak kaitkan dengan akal. Di mana kaitkannya dengan akal tu? Pusat kepada roh tadi itu namanya lub. Dalam lub ini disebut dengan yang kita sebutkan hari itu. Ingat hadirin, lapisan-lapisan hati itu. Ada basirah, lapisan paling luar. Kemudian dhamir, kemudian fuad, kemudian lub, kemudian sir, kemudian latifah. Sudah kita bicarakan, boleh dilihat nanti rakamannya kemudian. Di mana letak akal? Di sini letak. Hati tadi tu, dia berbolak-balik. Dia asal perkataannya taqallaba yataqallabu, taqalluban. Tidak dinamakan hati, ma yusammul qalbu, tidak dinamakan hati illa litaqallubihi, kerana ia bolak-balik hati itu. Sekejap bagus, sekejap kurang. Gitu. Itu namanya taqallub. Suatu hati kita sekejap sekuat nak taat amal, kadang-kadang lemah, kadang-kadang bersemangat, kadang-kadang jadi kecewa. Begitu. Itulah namanya hati. Kita nak, bila kenal ini, kita nak sentiasa taat. Berbuat maksiat, terus kita segera ingat pada Allah. Akal di atas itu. Akal ini yang sempurna akan dipandu oleh wahyu. Wahyu itu apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Akal ini dia akan sering bertanya dan link dengan qalbu itu. Apa dia qalbu itu? Qalbu adalah pusat kepada ruh. Yang ada di dalam nafas, di dalam nafsu, jiwa. Maka qalbu itu nanti akan bagi signal kepada akal. Sebab kadang-kadang akal itu dia tidak boleh ta'akul dengan baik. Dia kadang-kadang ada kekurangan. Contoh, akal itu hebat, pandai, genius, educated, sempurna dari segi kepandaiannya itu. Tetapi dari segi kerohanian, dia masih lagi kurang. Maaf ya, berapa ramai? Maaf, orang yang sudah mencapai tahap yang sangat tinggi dalam academia world, dalam dunia akademik, dengan tahap yang paling tinggi jawatan dan positionnya, tetapi tetap juga dia melakukan rasuah. Maaf, tetap juga dia melakukan maksiat. Tetap juga dia tidak percaya dengan Tuhan. Walal akal, Masya Allah, tabarakallah. Akal itu tidak dilingkan dengan hati yang dalam itu. Dengan jiwa atas nama qalb. Ini pusat kepada roh itu tadi itu. Pusat inilah yang akan memberikan signal kepada akal.
dengan panduan wahyu ya. Jadi walaupun akal itu sangat sempurna, tanyalah apa bab agama pada akal ini, dia boleh tahu kitab mana, muka surat berapa, jilid yang keberapa, dia boleh tahu, tapi maksiat tetap dilakukan. Kadang-kadang dia menguasai ilmu itu sampai ke kemuncaknya, tapi yang pelik tak percaya pada Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Dia tahu bahawa sistem kekeluargaan itu jangan dinodai. Dia punya isteri di rumah, tapi maaf, kenapa harus ada yang di luar itu? Dia merasakan akal dia itu tak mengapa, tetapi dari segi syaraknya, dari segi nilai baik dalam dirinya itu belum sampai. Begitu. Sebab itu akal itu walaupun dia genius, walaupun dia intelligent, hendaklah dipandu dengan wahyu, dengan panduan daripada qalbu itu. Masya Allah, tabarakallah. Kerana itulah qalbu ini tadi tempat menerima ilham-ilham yang disebut wa nafsin wa ma sawwaha, dan nafsu kita ini, wa ma sawwaha, dan apa yang Allah jadikan bentukkan padanya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhamkan pada hati ini, tahu ini baik, ini buruk. Ini tugas apa ni hadirin yang kita belajar dahulu? Tugas dhamir. Tugas basirah, maaf ya, tugas basirah. Basirah, dia akan detect ini baik, ini tidak baik. Itu basirah. Tapi belum cukup kuat. Hendaklah dimatu dengan dhamir. Dhamir akan kata, kamu kata baik kan wahai basirah, lakukan. Kamu kata tak baik kan, tinggalkan. Kita sudah bicarakan panjang dalam basirah, dhamir, fuad, sir dan latifah yang dahulu. Di situlah nanti loop ini, hati ini, dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bukan Allah ilhamkan bagi ini baik, ini buruk. Tapi Allah ilhamkan pada hati supaya dia tahu differentiate mana baik, mana buruk. Ketika dia memilih yang baik dan bersifat dengannya, ketika itu dia bersifat dengan nafsu-nafsu 5 yang baik itu, iaitu nafsu mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Tetapi ketika dia masih lagi bersifat dengan ammarah, lawamah, maka orang ini masih lagi dalam tahap itu. Siapa yang detect itu? Mana lawamah, mana ammarah, lawamah? Ini hati tadi itu. Dia yang dapat detect mana baik, mana buruk, sehingga jiwa itu boleh berakhlak dengan yang baik-baik. Nanti di akhir kehidupannya, roh tadi itu, roh masuk kan, roh akan keluar. Roh masuk, yang biru itu dia akan keluar balik atas nama kematian. Maka ketika itu difirmankan padanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah. Sebab jiwa tadi, jiwa boleh jadi amarah, boleh jadi mulhamah, boleh jadi lawamah, boleh jadi mulhamah, mutmainnah ketika dia sudah baik. Jiwa itu disebut jiwa mutmainnah, sehingga difirmankan pada jiwa tadi, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku yang diterima, kata Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga kurniaan-Ku. Ini hadirin harus kita faham dan kita mengerti bahawa jasad kita ini hanya akan mendapat nilai daripada Allah kalau dia ada roh. Alhamdulillah, ini kurniaan Allah pada kita. Semua kita hidup bernyawa sekarang ini. Gunakan kesempatan ini untuk kita kenal diri kita, membersihkan jiwa ini supaya ia kenal nafsu yang baik, nafsu yang tidak baik. Nafsu yang baik itu dipraktikkan, nafsu
tanda-tanda nafsu yang buruk itu ditinggalkan. Sehingga nanti roh yang masuk tadi datang daripada Allah kan, kembali kepada Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepada Allah kan kembali. Yang kembalinya apa? Bukan jasadnya ini. Jasad ini akan hancur nanti di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah muliakan kita di kalangan orang yang tak hancur jasadnya di dalam kubur. Para Nabi dan Rasul, orang-orang pilihan Allah yang saleh, Masya Allah, tabarakallah. Tapi roh itu tidak akan hancur. Nah, roh masuk, itu amanah daripada Allah. Bersihkan dia, kekalkan dia seperti mana tidak berdosa dahulu, supaya ia keluar dalam keadaan tidak berdosa. Ini penting untuk kita mengetahui perkara ini. Ini sekadar sahaja, ini sekadar simple dan ringkas sahaja. Pengkajian lebih mendalam kalau kita mengaji kitab At-Tasawwuf. InsyaAllah kita akan bertemu pada malam esok dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.